من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہم سب کے درمیان میں جاری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر بھی رہا ہے۔ عموماً اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، تو شروع ہی میں اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں تاکہ وقت سے پہلے جن لوگوں کا جو حق ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے اور پھر وہ بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ اسلام کے اندر، اسلام کے احکامات میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اور شریعت اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک اہم رکن یہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نماز کا حکم فرمایا وہیں اس کے ساتھ اس کے بعد میں فوراً زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ جہاں کہیں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہوا، تو معلوم ہوا زکوٰۃ کی اہمیت بڑی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر وعظ و نصیحت فرمائی اور صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ زکوٰۃ کو ضرور بھی ضرور ادا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور بڑی ہی سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ اس کے بعد وجنوبہم، ان کی پیشانیوں کو ان کے اس مال سے داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا، اور ان کی دونوں کندھوں کو ان کے اس مال سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی سخت الفاظ کے ساتھ ہم کو تنبیہ فرمائی کہ جو انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یہ وعید اس کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جو انسان مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا قیامت کے دن اس کے اس مال کو ایک گنجا سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ الذی جمع مالا وعددا، میں وہ مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا، اور یحسب ان مالہ اخلدا، اور تو یہ گمان کرتا تھا کہ میرے پاس یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے،
یہ میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو سن لے اللہ بھی تیرا خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الذی ما لہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم اس مال کو حطمہ کے اندر ڈال دیں گے؟ اور حطمہ کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مال حطمہ میں نہ جائے مگر وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال حطمہ میں جائے گا۔ حطمہ جہنم کا ایک حصہ ہے جس کے اندر اللہ فرما رہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ وہ ایسی آگ ہے جو انسانوں کے لیے اور انسانوں کے مالوں کے لیے سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، اور اتنی خطرناک ہے کہ جس کے اثر انداز جیسے ہی اس کے اندر کوئی چیز جائے اور فوراً اس کے سینے پر اثر انداز ہو جائے، اس مال کے اندر اس کے مال کو پکایا اور دکایا جائے گا۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے چند باتیں فرمائی کہ یہ جو مال ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس مال کا شکریہ بھی ادا کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور پھر اس مال کا جو حق ہے وہ بھی پورا پورا ادا کریں۔ زکوٰۃ اور نماز اسلام کے اہم رکن ہیں، اور یہ صرف اسی امت میں نہیں بلکہ پچھلی تمام امتوں میں یہ دونوں عبادت مستقل چلتی چلی آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر قربان جائیے کہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کے لیے بڑی آسانی فرمایا کہ صرف اپنے مال کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے مال کا آدھا حصہ جمع کرنا ہے، یعنی 40,000 میں سے 20,000 جمع کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا 40,000 میں سے صرف 1,000 روپے اللہ کے راستے میں دینے ہیں، 1,00,000 میں سے صرف 2,500 روپے خرچ کرنے ہیں۔ اللہ چاہتے تو تہائی مانگ لیتے، 1,00,000 سے 33,000 مانگ لیتے، چاہتے تو چوتھائی کا حصے کا سوال کر دیتے اور ہمیں دینا بھی پڑتا، کیونکہ ہم تو بندے ہیں، خالق ہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتے تو 1,00,000 میں سے چوتھائی حصہ مانگتے اور 25 ہمیں دینے پڑتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ رب بھی جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ان اللہ علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندوں کی ضرورتیں بھی ہیں، ان کے خود کے اخراجات بھی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف 40واں حصہ ادا کرنا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، وقت سے پہلے ادا کرنا ہے تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد ہو جائے۔ اور پھر یہ خصوصیت اس امت کے اندر رکھی جو پہلی امتوں میں نہیں تھی، وہ یہ کہ جو ان پہلی امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو وہ ایسا کرتے، مالوں کے صدقات کو ایک کسی پہاڑی کے اوپر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور ان کے اس مال کو جلا دیتی، اور اس کی نشانی یہ ہوتی اگر مال جل گیا تو سمجھو کہ ان کی قربانی، ان کا زکوٰۃ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اگر نہیں جلا تو اللہ کی راہ میں وہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے خصوصیت اس امت میں رکھی اور یوں کہہ دیا کہ اس امت کے غریبوں کا حق ہے، اس امت کے مسکینوں کا حق ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کا دل ادھورا نہ رہ جائے، ان کی آرزویں، ان کی تمنا ادھوری نہ رہ جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غریبوں کا حق ہے، یہ ان تک پہنچاؤ۔ اب پہنچانا کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، تو فرمایا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونا چاہیے، غیر ایمان والے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی عاقل یعنی عقل مند ہونا چاہیے، پاگل، دیوانے، مجنون، بے وقوف پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ انسان آزاد ہونا چاہیے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، صاحب حیثیت ہونا چاہیے، غریب انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
गरीब पर ज़कात नहीं है। ये 5 खुसूसियत बताने के बाद फरमाया कि फिर साहिब निसाब भी ऐसा हो कि वो जरूरत असलिया से ज्यादा सामान का मुस्तहिक, यानी मिल्कियत में उसकी ऐसा सामान हो जो जरूरत असलिया से जायद हो। यानी कि इंसान का मकान है, उस पर ज़कात नहीं है जिसमें वो रहता है। इंसान के पहनने का लिबास है, चाहे कितना भी महंगे से महंगा हो, उस पर ज़कात नहीं है। इंसान की अच्छी से अच्छी गाड़ी है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, तिजारत के माल पर ज़कात है। तिजारत के माल पर ज़कात है। जितने भी दुकानदार हैं, इनसे दरखास्त करूंगा कि इनके दुकानों में जो माल भरा हुआ है, जितने भी किसी भी लाइन का कारोबार करने वाले हो, उसके हर तिजारती काम के ऊपर ज़कात है। अब वो दुकानदार को चाहिए कि कपड़े की दुकान है तो कपड़े का हिसाब लगाए, अच्छी तरीके से हिसाब लगाए, अंदाजा करके ऐसे ही ना दे दे कि बस इतने का होगा, चलो अंदाजे से दे दिया जाए। इससे बड़े नुकसान होते हैं, इससे माल में पाकी नहीं आती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी और बताया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, कि इंसानों से आप ज़कातों को वसूल करें ताकि हम इनके माल को पाक कर दें। तो कपड़े का दुकानदार है तो उसे हिसाब लगाए कि कितना कपड़ा दुकान में भरा हुआ है, फिर उसी हिसाब से उसकी ज़कात को अदा करें। परचून की दुकान है, उसका हिसाब लगाए, दुकान में कितनी कीमत के अशिया है, सामान है, उसके हिसाब से उसकी ज़कात को अदा करें। यह ना हो कि बस ऐसे चलता चला जाए, इससे गलत असरात पड़ते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लानत का मुस्तहिक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज में, यहां तक कि मैं कहता हूं हदीसों की किताब में पढ़ा है कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में चंद लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया तो आपने उनसे जिहाद का ऐलान किया। यह हम सब जानते हैं, उनसे लड़ाई का ऐलान किया, यहां तक कि वो मजबूर हो गए, उन्हें ज़कात देनी पड़ी। तो इसलिए ये ज़कात कोई छोटी सी इबादत नहीं है, बड़ी अहम इबादत है। अब ज़कात का निसाब क्या है, थोड़ा सा ये समझ लें कि ज़कात कितने माल पर फर्ज होती है। तो इसकी मिसाल, इसकी बात यह है कि 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके जिन बराबर रकम हो तो उस इंसान पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अब बहुत सारे इंसान ये समझते हैं कि हम अगर अपने नगद पैसे को भी लगाएं, चांदी को भी लगाएं, सोने को भी लगाएं, फिर भी 7.5 तोला तो बैठता नहीं, इसलिए हम तो गरीब के गरीब हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि 7.5 तोला सोने का जो हुक्म है ये उस इंसान के लिए जिसके पास सोने के अलावा कोई और चीज हो ही ना, न चांदी है, न तिजारत का माल है, न जरूरत से जायद सामान है, न उसके पास नकद 1-2 रुपया भी नहीं है। उस इंसान के लिए हुक्म है कि अगर 7.5 तोला सोना है तो ज़कात दे, नहीं है तो ना दे। वरना अगर किसी के पास, यहां तक शरीयत कहती है 1-2 तोला सोना भी हो और उसकी मिलियत में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए भी आ जाए, 100 रुपए भी उसके पास नकद हो, या थोड़ी वो चांदी उसके पास नकद हो, या कोई मकान ऐसा खरीदा हो जो तिजारत की नीयत से खरीदने के लिए खरीदा था, तो उसको चाहिए कि वो इस इंसान को उस सोने का नकद रेट मालूम करें और उसके हिसाब से इसकी ज़कात अदा करें। यानी अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़ी वो चांदी है, तो अब उसको ये चाहिए कि सोने की कीमत मालूम करें, जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से उसकी कीमत लगाए, फिर चांदी की कीमत लगाए और नकद पैसा जो है उसकी कीमत लगाए, और फिर 7.5 तोले का हिसाब नहीं बल्कि 52.5 तोला चांदी का हिसाब लगेगा, सोने का नहीं। जिसके पास इतना सारा सामान मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी की मिकदार में पैसा जमा हो गया तो उसको चाहिए ज़कात अदा करे, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। समझ में आ गया?
इसी तरीके से हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती एक किताब लिखी है, उसके अंदर एक वाक़ये को नकल किया है कि ज़कात अदा करने से बहुत से लोग समझते होंगे माल में कमी आ जाएगी। तो हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब आप बीती में लिखते हैं कि सहारनपुर के अंदर एक अंग्रेज रहा करता था, अपने घर में तो कम ही रहता था, मुंबई में उसका कोई कारोबार वगैरह था, वहां रहता था, लेकिन उसने अपने घर की हिफाजत के लिए किसी मुसलमान को मुतय्यन किया हुआ था मजदूरी पर। अब एक मरतबा सहारनपुर आया तो उसके घर के आसपास इर्द गिर्द में आग लग गई किसी वजह से। अब वो मालिक के पास नौकर भागा हुआ गया और अंग्रेज से कहा कि तुम्हारे घर के करीब आग लगी है, जल्दी घर की तरफ चलो। वो अंग्रेज उठकर नहीं आया, बल्कि अपने कारोबार में, अपनी मसरूफियत में मशगूल रहा और उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब उसने फिर से कहा कि मैं तुम्हें ही से कह रहा हूं, तुम्हारे घर में आग लगी, तुम चलो। लिहाजा वो नहीं उठा। उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए? फरमाया कि मैंने मुसलमानों के आलिमों से सुना है जो इंसान पूरा पूरा माल का हक अदा कर दे, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करता है। मैं अपने माल का पूरा पूरा हक अदा करता हूं, यानी गरीबों को तकसीम करता हूं। मुझे मुसलमानों के रब पर भरोसा है, मेरे माल की हिफाजत होगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब उसके घर के करीब आग पहुंची तो खुद ब खुद बुझ गई। तो यकीन होना चाहिए अल्लाह माल में इजाफा जरूर करते हैं, यकीन असल है। इसी तरीके से एक वाकया है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि उनके मकान में के करीब आग लगी तो किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे मकान में आग लगी है। वो नहीं गए, दोबारा कहा नहीं गए, तिबारा कहा नहीं गए। पूछा गया क्यों नहीं गए? तो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सुबह शाम ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामान की हिफाजत फरमाएंगे, तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए मुझे रब पर तवक्कुल है, भरोसा है, मेरे माल की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। तो ये बात याद रखें। टाइम भी करीब है। अब आखिर में आपको बताऊं कि ज़कात का आज के दौर में मुस्तहिक सबसे ज्यादा कौन है? तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मुस्तहिक सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने आस पड़ोसियों को देखो, अपने बहनों को देख लो, इधर उधर आसपास में कोई करीबी रिश्तेदारों से देखो। जब कोई ना मिले तो फिर याद रखना सबसे ज्यादा अब इस गए गुजरे दौर में मदारिस से इस्लामिया का है, मदारिस से इस्लामिया का है और मदारिस से इस्लामिया से वाबस्ता लोगों का है। और ये वाकया मैं आपको बताऊं, अपनी आंखों देखा वाकया। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक बयान हुआ अबूपुर गांव है आपके मोदी नगर के आसपास, मुरादनगर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अबूपुर है। मस्जिद में प्रोग्राम था, इत्तिफाक से मेरी तारीख आई, मैं वहां पहुंचा, बयान हुआ। जब दस्तरखान पर पहुंचे तो इमाम साहब से मैंने मालूम कर लिया कि हजरत आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये लोग आपकी क्या खिदमत कर रहे हैं। वो इमाम साहब ने बताया कि मैं 5 वक्त की अजान पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता हूँ, साफ सफाई का खास ख्याल रखता हूँ। मैं कहा आपको क्या दे रहे हैं? चुप हो गए। मैंने दोबारा पूछा, चुप हो गए। दोबारा पूछा तो कहने लगे 6000 रुपए माहाना। मैं कुछ देर अफसोस करता रहा, खामोश रहा। उसके बाद वहां के जिम्मेदारान हजरात जो साथ में नाश्ते पर थे उनसे मुखातब होकर के अर्ज किया कि भाई इमाम साहब की बीवी नहीं, बच्चे नहीं है क्या? उसका दिल नहीं करता कि वह भी अच्छे कपड़े पहने? क्या इनकी औलाद का दिल नहीं करता कि वो भी अच्छे कपड़े पहने? मुझे बताएं, क्या इनकी कोई जरूरत नहीं है? क्या इनका दिल नहीं चाहता कि अपने वालिदैन की थोड़ी बहुत खिदमत कर दें? क्या इनके कोई रिश्तेदार नहीं है? तो वो जिम्मेदारान हजरत खामोश हो गए। मैंने कहा कि आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसी बात नहीं है, आपकी औलाद फरमाइश करे तो इंशाअल्लाह ताला 5-6 हजार के खिलौने आ जाएंगे। बीवी फरमाइश करे तो 20-25 हजार रुपए शॉपिंग के चले जाएंगे। औलाद फरमाइश करे उनकी शॉपिंग अलग हो जाएगी। मार्केट में मोबाइल लॉन्च हुआ, इंशाअल्लाह वादा करता हूं और बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूं कि सबसे पहले खरीदार आप ही होते होंगे। लेकिन इमाम साहब भी इंसान हैं, इनका भी दिल करता होगा भाई 6000 में इस दौर में कुछ नहीं होता। पर अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला, अल्लाह की शान के उन्होंने फौरन 4000 बढ़ा दिए। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि अहले मदारिस,
ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ عظمت قرآن ان کے سینے میں موجود ہے، یہ اس عظمت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کے پیسے میں برکت ہے، رب کعبہ کی قسم میں بھی مانتا ہوں برکت ہے، لیکن ان علماء سے معلوم کرو، مدارس والوں سے، کہ وہ برکت کیسی ہے، یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ 8ویں دن بھوکا رہتے ہیں اور بیوی کو سمجھا